جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر اپنے دل سے سوال کریں, اگر آپ کو مطلب پتہ ہے التحیات للہ والصلوات, یار آپ آگے چلیں گے, الحمد سے سٹارٹ کریں. وہ تو آسان ہو چلے. میں کہتا ہوں وہ بھی نہیں پتا بہت سارے, سبحان اللہ, 6-7 آیات یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو کہ یار لوگ اکثر, یعنی آپ دیکھیں حالات بڑے خراب ہیں, آپ جو ہے نا لوگوں کو بہت اس نے ظن رکھ رہے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ نہیں جانتے. آپ ان سے پوچھیں کہ then why people ask کہ ہماری نماز میں خشوع, آپ ان سے پوچھیں نا اہدنا الصراط المستقیم کیا ہوتا ہے, واٹ از دس, تو اس پہ آدھی سے زیادہ قوم جو ہے نا وہ ہو جائے گی کہ اللہ عالم یہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ وہ پچھلے 30 سال سے نماز پڑھیں 5 وقت کی. تو یہ اصل میں نا ہمارے فیملی میں کسی نے یہ ٹیسٹ کیا, ہمارے فیملی میں ایک ہمارے جاننے والے, انہوں نے اپنے جتنے بھی اسٹاف ہیں نا ان سب کو لائن میں کھڑا کر دیا, کہ مجھے اس کا مطلب بتاؤ. آپ یقین کریں میکسیمم ہیڈ نو کلو واٹ دس واز. ابھی یہ تو آپ نماز کی بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا کیجول موڈ میں آ رہا ہوں, سوری. یہ تو نماز ہے نا, ہمارے بھائی ہیں لیا میں ہوتے ہیں, وہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. صحیح. کہتے ہیں میری فیکٹری اس میں 100 لوگ ہیں جو اس کے ان کی امپلائیز ہیں. کہتے ہیں میں نے سب سے پوچھا کہ ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے, انہوں نے کہا کچھ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ کہہ رہے نبی کریم, کچھ اکثر لوگوں کو پتہ ہی تھا ان کا نام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. لیکن یہ وہ لوگ تو جو بالکل ایک طرح سے بیک ورڈ اس علاقے میں تھے, تو ہم یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے, لیکن سبحان اللہ یہ کنڈیشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, بیش آپ کو نہیں کرتے, آپ کو ٹیسٹ بتاتے ہیں پرسنلی کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ اڈاپٹ کریں اپنی لائف میں جس سے آپ کو نماز کا ترجمہ سیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آئی تھنک یہ تو ٹاپ پرائرٹی بنائیں ہر چیز. اس رمضان سیکھ لیں, اس رمضان جو ہے نا وہ نماز کا ترجمہ مل بھی جاتا ہے. اگر انسان کہ جب میں پورا قرآن کور ٹو کور ختم کروں بغیر ترجمے کے ساتھ, یا نماز ترجمہ سیکھوں, آپ کیا کہیں گے؟ ترجمہ پہلے سیکھ لیں. نماز نماز تو ہم روز پڑھنی ہے نا, قرآن تو چلو ٹھیک ہے, آپ وہ تو اسٹیپ 2 ہے, پہلے تو نماز کو سیدھا کریں نا. جو چیز آپ کے ٹرانسفارمیشن کا باعث بن رہی ہے نا یار, اس میں آئے. اپنی زندگی میں نا لاسٹ 10 سال میں سوچیں کہ میرے کون سے پریشیس مومنٹس تھے جو مجھے آج تک یاد ہیں, دیٹ واز اسپیشل. چاہے آپ کا وہ چھت پہ جانا, چاہے آپ کا رات کو اکیلے اٹھ کے سجدہ کرنا, یار وہ کریں, اس ایکسپیرینس کو دوبارہ یوٹیلائز کریں. یو مس دیٹ یو نو ایکسپیرینس, ڈو اٹ اگین. اور نماز کا ترجمہ سیکھیں کہ میرا. اچھا پھر ایک اور حدیث میں کو بتاتا ہوں, ایک امیزنگ سبحان اللہ حدیث ہے. اس کو حدیث کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کیا. جب انسان کہتا ہے نا اللہ اکبر, اور چاہے وہ گناہ کر کے بھی آیا, چاہے وہ جتنی مرضی جو ہے نا اپنے نفس پہ ظلم کر کے آیا, اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. شیخ پتہ ہے اگر انسان پھسلے نا کبھی, اور پھر اس کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھیں, اور پھسلنے کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین, اور پھر امیجن کرے حمدنی عبدی, بندہ کہتا ہے یا رب تو کتنی ٹپ دوں. میں نے ایک شیخ سے سنی تھی, بڑی مجھے تو اپنے لیے بڑا جیم لگا. اور یہ ایک نا, اگر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے تو اس کو غور سے سنیں. نمبر 1 ایک یہ, جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی نماز میں خشوع لے کے آئے اور اسے خشوع فیل ہو, وہ اپنی جنرل لائف میں خشوع لے کے آ جائے. کیونکہ نماز میں خشوع اسی انسان کو ملتا ہے جس کی زندگی میں عام طور پہ خشوع ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کانشیس میں گزارتا ہے کہ مجھے رب میرا دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو اپنی زندگی جس کے حلال حرام کا معاملہ, جس کی جب اکیلے کمرے میں ہے خشوع نہیں ہے, تو he will never attain خشوع in salah, because خشوع in salah is dependent on your خشوع in daily life, and you will get it once you have خشوع in your daily life. صحیح بات. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں خشوع نہیں مل رہا. ہماری زندگی کیسی ہے, اور ہم پھر نماز کی طرف آتے ہیں تو پھر کیا کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں صحابہ کا جو طرز زندگی تھا نا, اب وہاں پہ کوئی تفسیر لیکچر اور یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. اس میں زیادہ پتہ کیا تھا, ان کی نماز ہی ان کی تفسیر سیشن ہوتا تھا. اور صحابہ کا ایک یہ معمول بھی تھا, اور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, کہ جب کوئی آیت بہت ہٹ ہو رہی ہے نا, اس کو ریپیٹ کرتے تھے. یعنی ایک آیت جو ہے اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آج ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ میں آنا. حالانکہ کچھ اور نہیں کہا, ہماری طرح نہیں کہ وہ بیٹھ کے تفسیروں کے اوپر سیشن ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کا یوں مطلب بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک آیت جس انداز میں پڑھی جا رہی ہے نا, جس انداز میں وہ پڑھی جا رہی ہے, جس انداز میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے, ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب کیا تھا. ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ یعنی آپ سوچیں کہ صحابی گزرے حضرت عائشہ کے گھر کے حجرے سے باہر نا, اور انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ تلاوت کر رہی ہیں اور ایک آیت ریپیٹ کر رہی ہیں, فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا, کہ اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے, اور سرور میں اور اچھے باغات میں انٹر کر دیا. کہتے ہیں میں گزرا, کہتے ہیں میں اپنا کام وغیرہ کاج کر کے واپس آیا, and she was still crying and she was saying فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم. مطلب she was reciting again and again کہ اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. and you know she must be imagining کہ یا رب یہ ہمارے لیے کاش ہو جائے, کاش مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم, ہمیں بچا لیا. اصل میں بتاؤں اس کو, یہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ نا, اس طرح کی جو پریکٹس ہوتی ہے نا, یہ آپ اپنے آپ کو نا پہلے اس سچویشن میں لے کے آتے ہیں, آپ اس اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں ڈالتے ہیں, اور پھر آپ اس کو اپنی ریئلٹی بنا لیتے ہیں. مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ ویژولائز کرنا, ایک بہت بڑی جو اسپورٹس
स्पोर्ट्स टीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो फॉर एग्जांपल फुटबॉल टीम्स हैं या और डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो टीम्स हैं, वो पहले पता है उनके जो कोचेस होते हैं ना, वो उनको विजुअलाइज कराते हैं कि इमेजिन लिफ्टिंग द कप इन योर हैंड्स, इमेजिन बिकमिंग सक्सेसफुल. सो अ लॉट ऑफ द सहाबा व्हेन दे वुड रिसाइट दीज आयात, दे वुड रिसाइट एज इफ वो ऑलरेडी जन्नत में दाखिल हो रहे हैं और वो उन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. और जब वो अपने आप को उस विजुअल में लेके आते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली इंसान को लगता है कि यार अगर मैं अपने आप को यहाँ देख रहा हूँ तो उसके लिए फिर मुझे आज क्या करना होगा. ऑटोमेटिकली वो अपने आप को उस चीज के लिए गेयर अप करता है, उसके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है, उसके अंदर वो सब कुछ जज्बा पैदा होता है. उमर इब्न खत्ताब जो है रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहा करते थे कि नमाज के अंदर ना रोया करो, और अगर रो नहीं सकते ना तो रोने वाली शक्ल बना लिया करो. और आपको पता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग जब सिखाता हूँ तो उसमें मैं ये चीज बताता हूँ कि फेक इट टिल यू मेक इट, राइट. कि फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है कि आप यानी नॉर्मली क्या होता है कि आपके इमोशन अंदर होते हैं और फिर वो बाहर नजर आते हैं. यानी आप अंदर कुछ चीज, फॉर एग्जांपल मैं अगर गम फील कर रहा हूँ तो गम, फिर पहले मुझे अगर कोई बड़ी बुरी न्यूज सुनाई आपने तो मेरे अंदर गम पैदा हुआ, फिर वो मेरे चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाएगा. या अगर मुझे कुछ आपने खुशी की बात बताई तो मैंने अंदर खुशी महसूस की है, फिर वो खुशी मेरे चेहरे से नजर आ रही है आपको. लेकिन समटाइम्स इट वर्क्स द अदर वे अराउंड आल्सो. जैसे काफी ये जो हिंदूज में ये प्रैक्टिस करते हैं कि वो सारे मिलके जो है ना खड़े होकर हंसना शुरू कर देते हैं. तो अभी हंसी किसी को नहीं आ रही, बहुत यानी जो उनके सीनियर सिटीजन होते हैं ना वो हाथ पकड़ते हैं और हंसते हैं. अच्छा, हंसी किसी को आ नहीं रही होती, लेकिन ऐसे ही बस कहके लगाना शुरू कर देते हैं. वो कहके लगा तो रहे होते हैं ऐसी फजूल में, लेकिन उनको अंदर हंसी आ जाती है. यानी उसके बाद वो जेन्युइनली हंस रहे होते हैं. इसी तरह से अगर आप अपने आप को एक गमजदा मोड में लेके आके बैठ जाए ना, तो थोड़ी देर के बाद, हालांकि आप गम में नहीं थे, आप गमजदा मोड में आ गए, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी वो चीज ट्रांसफर हो जाती है. सो कभी कभार क्या होता है कि आप जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं ना, तो आप अपने आप को जानबूझ के कहते हैं कि यार मैंने हम्बल करना है अपने आप को. मैं मे बी आई एम नॉट फीलिंग सो हम्बल राइट नाउ, लेकिन एटलीस्ट मुझे, क्योंकि देखिए नमाज की जो पोस्चर्स हैं वो भी सारे ह्यूमिलिटी वाले हैं. आप सर झुका के खड़े होते हैं, सजदे की जगह पे देख रहे होते हैं, सर झुका होता है, आंखें नीचे होती हैं, यानी हाथ बंधे होते हैं, बिल्कुल आप एक तमीज, यानी ये अगर आप एक बंदे का पोजीशन देखें जो नमाज के लिए खड़ा होता है, ये बड़ी आजी और इंकिसारी वाला पोस्चर है. सही बात है. ठीक है, ये कोई मुतकब्बिराना पोस्चर नहीं कि वो हाथों पे हाथ, यानी जो है ना साइड्स पे हाथ खड़ा करके सर ऊपर करके सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है. बड़ा वो हाथ बांध के बिल्कुल आगे जो है ना खड़ा होता है. तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वैसे ये सिस्टम डिफॉल्ट होना चाहिए कि आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर खुशू आए, लेकिन नहीं आ रहा तो कम से कम आप सोचें इसके बारे में कि मैं रब्बुल इज्जत के सामने खड़ा हुआ हूं. जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस तरह नमाज पढ़ा करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये इस तरह नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है. और बाज़ उलमा कहते थे कि आप जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं ना, तो आप सोचिए कि जैसे आप पुल सिरात पे खड़े हैं और सामने आपके अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देख रहे हैं, पीछे आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मॉनिटर कर रहे हैं कि आप नमाज किस तरीके से पढ़ रहे हैं. आपके राइट साइड के ऊपर जन्नतुल फिरदौस है और आपके लेफ्ट पे जहन्नम है, और आप पुल सिरात पे हैं, और ये आपकी आखिरी नमाज है. अब आप सोचें आपकी नमाज कैसी होगी. सही बात है. अब आप जब इस तरह, बल्कि ये सारी चीजें माइनस करके सिर्फ ये सोच लेना कि मेरी आखिरी नमाज है. हाँ, इसके बाद मुझे कभी नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा और मैं कब्र में जाऊंगा. मैंने आज मांगना है अल्लाह ताला से, जो मैंने गिड़गिड़ा के दुआ करनी आज करनी है. थोड़ा सा ना नमाज से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दिया करें, इवन इफ इट्स 5 मिनट्स. वैसे तो जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया था, आप वुजू करने जा रहे होते हैं ना, तो आप वुजू जब कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ से नमाज समझे शुरू हो जाती है. नमाज की प्रिपरेशन शुरू है. अभी आप नफल जिक्र ना भी करें, आप वुजू कर लिए तो आप जा रहे हैं ना, आपने अपने मुंह पे पानी फेंका, आपके गुनाह धुल रहे हैं, आपने अपने बाजुओं को वॉश किया, गुनाह आपके उतर रहे हैं, यानी ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट है. आप ऑलरेडी अल्लाह ताला को मिलने जा रहे हैं, यानी आप तैयार हो रहे हैं. बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आपने अच्छे कपड़े पहने, आप वहां पे गए, आप मुसल्ले पे खड़ा हुए, ऑटोमेटिकली आपका माइंड में होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला से अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा हूं. वुजू के बाद अगर आप 2 रकत पढ़ना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अजर सवाब है इसका, वो आप पढ़ लें. उसके बाद आप अगर जिस तरह मस्जिद में जाते हैं तहियतुल मस्जिद पढ़ लेते हैं. उसके बाद आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू मीट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और मैंने अल्लाह ताला से अपनी दिल की बात कहनी है आज. तो जब ये सारे मैकेनिज्म्स इनको आप फॉलो करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी नमाज के अंदर एक खुशू का फैक्टर ऐड हो जाता है. और आई थिंक अगर खवातीन हैं तो वो प्रिपेयर करें अपने आप को, अच्छे लिबास में आए, खुशबू लगाएं, क्योंकि आते हैं ना खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद. तो लेकिन वो मस्जिद तो नहीं जा रही, अगर घर में नमाज पढ़ी है तो उसको प्रिपेयर करें. और जैसे आपने कहा, ये एक फॉरगॉटन सुनना है, आई डिड एपिसोड ऑन दिस, कि हैविंग अ मुसल्ला और अ मस्जिद एट योर होम, जिसमें कोई खेलना कूदना ना हो, पॉपकॉर्न्स खाना ना हो, बैठना गपशप मारना ना हो, वो सिर्फ जगह ही ऐसी हो जो कि मुसल्ला हो. और अब अच्छा, जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है. दोनों तरीके हैं. एक है कि आप तर्जुमा सीखें और वो उसमें एक अल्लाह की अजमत को फील करें, और फिर वो आपके ज़ाहिर पे भी आएगा. एक है कि आप ज़ाहिर ही ना, डोंट मूव.